Hello everyone. Today I, GAURAV VIJAYRAO DESHMUKH, under the guidance of Dr. Kiran Vakade, I am going to talk about acute respiratory distress syndromes. Let's check the definition of acute respiratory distress syndrome or ARDS. It is a serious disease characterized by damage to alveolar epithelium and pulmonary capillary endothelium. Alveolar spaces become flooded with edema fluid of high protein content. Previously, the term acute lung injury was used, but it is no longer used. So what is the cause or etiology of ARDS? So the common causes of ARDS are pulmonary infections by different viruses, bacteria, fungi, pneumocystis jirovecii, and mycoplasma. Aspiration. In aspiration of vomitus or water in cases of drowning. Another cause is inhalation of ammonia, chlorine, nitrogen dioxide, ozone, pure oxygen, and smoke. Narcotic overdose of heroin, methadone, morphine, dextropropoxifen. Non-narcotic drugs, ingestion of barbiturates, thiazides, nitrofurantoin. Systemic disorders like shock, sepsis, uremia, eclampsia. Blood disorders like DIC, that is disseminated intravenous coagulation, blood product transfusion, thrombocytopenic purpura, massive blood transfusion, lung emboli of fat, air, amniotic fluid, miscellaneous like acute pancreatitis, raised intracranial pressure, that is raised ICP, cardiopulmonary bypass, severe trauma with shock, good posture syndrome, and systemic lupus erythematosus, that is SLE. आता आपण पॅथोफिजिओलॉजी बघणार आहोत ARDS ची. तर त्याचे 3 हिस्टोपॅथॉलॉजिकल फेजेस आहेत. फर्स्ट फेज इज एक्झिक्युटिव्ह फेज, ती 1 ते 3 दिवस चालते. इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय अल्व्हिओलर डॅमेज विथ नेक्रोसिस ऑफ टाइप 1 pneumocytes, diffuse microvascular injury and influx of inflammatory cells and proteinaceous fluid into interstitium. म्हणजे टाइप 1 pneumocytesला डॅमेज होतं, मायक्रोव्हॅस्क्युलर इंजुरी होती, मग हे इन्फ्लमेशनचे कॉजेस आहे, त्यामुळं इन्फ्लामेटरी प्रोसेस तिथं सुरू होणार. त्यासाठी इन्फ्लामेटरी सेल्सचा इन्फ्लक्स होतं आणि त्या इंटरस्टिशियम मध्ये प्रोटीनशियस फ्लुइड जमा व्हायला लागतं. मग त्यात अजून रिस्पॉन्सेस आहेत. देअर इज रिलीज ऑफ सायटोकाइन्स, लिपिड मेडिएटर्स, प्रोटीएजेस, ऑक्सिडंट्स, ग्रोथ फॅक्टर्स, नायट्रिक ऑक्साईड अँड न्यूक्लिअर फॅक्टर KB किंवा NF-kB. तर हे कोॲग्युलेशन कॅस्केड जे असतं त्याचे ॲबनॉर्मॅलिटीज आहेत ते ARDS मध्ये दिसून येतात, कारण की देअर इज इम्बॅलन्स इन बोथ प्रो अँड अँटीकोॲग्युलेशन फॅक्टर. जे नॉर्मली प्रो आणि अँटीकोॲग्युलेशन फॅक्टर्स आहेत ते एकमेकांना बॅलन्स करतात. म्हणजे आपलं ब्लड नॉर्मली फ्लो होतं, तो बॅलन्स बिघडला की DIC वगैरे किंवा कोॲग्युलेशन होऊ शकतं. तर त्यामुळं कोॲग्युलेशन कॅस्केड ॲबनॉर्मॅलिटीज ARDS मध्ये आपल्याला दिसून येतात. त्याच्यानंतर सेकंड फेज जी आहे ती प्रोलिफरेटिव्ह फेज आहे. इट लास्ट फ्रॉम 3rd to 7th day and is characterized by prominent interstitial inflammation and early fibrosis. तर इंटरस्टिशियम मध्ये आपलं ते प्रोटीनेशियस फ्लुइड जमा होत होतं, तिथं आता इन्फ्लमेटरी सेल्स पण आलेले आहेत, तिथे इन्फ्लमेशन होत आहे आणि इन्फ्लमेशन नंतर तिकडं फायब्रोसिस होत आहे. त्याच्यानंतर थर्ड फेज जी आहे ती फायब्रोटिक फेज. इट अकर्स इन सम केसेस अँड इज कॅरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ फायब्रोब्लास्ट रिझल्टिंग इन लंग फायब्रोसिस. ते पूर्ण लंगचं फायब्रोसिस करायला सुरू होतं. हळूहळू ते फायब्रोसिस जे नॉर्मल लंग टिश्यू आहे त्याला रिप्लेस करून फायब्रोटिक टिश्यू मध्ये कन्वर्ट करत असतं. Systemic manifestations are frequent due to underlying triggering conditions as well as release of various cytokines including interleukin-1, interleukin-6 and tumor necrosis factor TNF. Multi-organ dysfunction syndrome पण दिसून येतो, MODS. The major pathophysiology consequence of edema in patients with ARDS is impaired gas exchange with intrapulmonary shunt, which is manifested as profound hypoxemia. अल्व्हिओलाची कॅपॅसिटीज इनडायरेक्टली संपलेली असते, गॅसियस एक्सचेंज वगैरे करून द्यायची, त्यामुळे प्रोफाउंड हायपॉक्सिक सायन्स आपल्याला त्या अफेक्टेड इंडिव्हिज्युअल मध्ये दिसून येते. आता आपण ARDS चे क्लिनिकल फीचर्स बघणार आहोत. ARDS ही खूप इमर्जन्सी कंडिशन आहे. पेशंट्सला लगेच 24 आवर्स मध्येच त्यांना ते ऑनसेट झाल्यापासून ARDS ऑनसेट झाल्यावर 24 आवर्स मध्ये त्यांना फीचर्स दिसायला लागतात. अर्लिएस्ट साईन त्याची टॅकेपनिया आहे, त्याच्यानंतर डिस्निया आहे. टॅकेपनिया मध्ये खूप फास्ट श्वास घेतला जातो असं, आणि त्याच्यानंतर डिस्निया मध्ये ब्रेथलेसनेस होतो, म्हणजे त्यांना श्वास घ्यायला पण त्रास होतो आणि आपल्याला ऑस्कल्टेट केल्यावर
फाईन इन्स्पिरेटरी क्रेपिटेशन्स हे दिसून येतं. हे अर्ली सायन्समध्ये येतं. जेव्हा डिसीज प्रोग्रेस करत असतो त्याच्यानंतर पेशंट सायनोटिक दिसतं. आपल्याला सगळे सायन्स ऑफ सायनोसिस बॉडीवर लवकर एकदम क्लिअरली विजिबल असतात. पेशंट अजून ब्रेथलेस होतो आणि अजून टॅकेपनिक पण होतो. क्रेपिटेशन्स जे आपण पहिले ऐकत होतो फाईन इन्स्पिरेटरी क्रेपिटेशन्स ते आता प्रॉमिनंट झालेले असतात आणि ते पूर्ण दोन्ही लंग फिल्ड्समध्ये आपल्याला ऐकू येतात. आणि ते बेसल एरियाजवर जास्त नीट ऐकू येतात. ट्युब्युलर ब्रेथ साऊंड्स मे बी हर्ड. त्याच्यानंतर असं पुढं कंटिन्यू डिसीज अनमॉनिटर्ड कंट्रोल म्हणजे आपण ट्रीटमेंट नाही दिली आणि तो प्रोग्रेस होत राहिला तर पेशंटला हायपोटेन्शन होतं आणि त्यांच्या ब्लडमध्ये ऑक्सिजन लेवल्स कमी कमी होत जातात. त्यामुळं ब्लड गॅस ॲबनॉर्मॅलिटीज दिसतात आणि त्याच्यानंतर पेशंट मरतो. इन्व्हेस्टिगेशन्स आपण ह्या केसमध्ये काय काय करू शकतो. तर फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन आपण चेस्ट एक्सरे बघत असतो. तर इन अर्ली स्टेजेस चेस्ट रेडिओग्राफ मे बी नॉर्मल और मे डेमॉन्स्ट्रेट मिनिमल स्कॅटर्ड इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स. आपण पाहिलं होतं की इंटरस्टिशियममध्ये प्रोटीनिशियस फ्लुइड येत असतं. तर ते इन्फिल्ट्रेट्स जे आहेत ते आपल्याला एक्सरेवर दिसू शकतात. अर्ली स्टेजमध्ये खूप कमी दिसतील ते. लेटर डिफ्यूज एक्सटेन्सिव्ह बायलॅटरल इंटरस्टिशियल अँड अल्व्हिओलर इन्फिल्ट्रेट्स अपियर. त्याला आपण फ्लफी और सॉफ्ट शॅडोइंग म्हणतो. दीज आर लोकेटेड मोर ॲट पेरिफेरी ऑफ द लंग्स. एअर ब्रॉन्कोग्राम्स आर मोर कॉमनली सीन ॲज कम्पेअर्ड टू कार्डियाक पल्मोनरी एडिमा. त्याच्यानंतर कार्डियाक साईज जी आहे ती नॉर्मल असते. कार्डिओमेगॅली, बायलॅटरल अप्पर लोब व्हॅस्क्युलर डायव्हर्जन अँड इफ्युजन्स आर मोर सजेस्टिव्ह ऑफ कार्डियाक फेलियर दॅन ARDS. म्हणजेच आपल्याला कार्डिओमेगॅली जर दिसली आणि बायलॅटरल अप्पर लोब व्हॅस्क्युलर डायव्हर्जन दिसलं तर कार्डियाक फेलियरचे सायन्स आहे इन्स्टेड ऑफ ARDS. त्याच्यानंतर आपण ABG अनालिसिस करतो. आपण पाहिलं होतं की ऑक्सिजन जसं जसं कमी होत जातं त्याच्यामुळं ABG आपल्याला ॲबनॉर्मॅलिटीज दिसून येतात. त्यामुळे आपण ABG अनालिसिस करतो. तर अर्ली स्टेजेसमध्ये आपल्याला फक्त माइल्ड हायपॉक्झेमिया दिसतो. म्हणजे ऑक्सिजन कमी झालेलं असतं, PaO2 कमी झालेलं असतं आणि जसं जसं डिसीज प्रोग्रेस होत जातो हायपॉक्झेमिया वाढत वाढत जातो आणि हायपरकॅपनिया आपल्याला दिसून येतो. आणि लेट स्टेजेसमध्ये एकदम देर अकर्स सिव्हिअर हायपॉक्झेमिया, एकदम कमी झालेला असतो PaO2 अँड सिव्हिअर हायपरकॅपनिया, PaCO2 हा खूप झालेला असतो. त्याच्यानंतर CT स्कॅन. द प्रिडॉमिनंट फीचर्स ऑफ ARDS आर diffuse consolidation of air bronchograms, bulle, pleural effusion, pneumomediastinum and pneumothorax. Later lung cyst may be evident. हे आपल्याला CT स्कॅनवर दिसून येतं. त्याच्यानंतर आपण मॅनेजमेंट बघू. तर मॅनेजमेंटमध्ये आपण पहिले सपोर्टिव्ह केअर देतो. ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाईन कॉज. आपण आत्ता कॉजेस पाहिले होते तर सगळ्या कॉजेसला आपण ट्रीट करणार. अवॉइड सेकंडरी लंग इंजुरीज सच ॲज ॲस्पिरेशन, बॅरोट्रॉमा, नेझोकोमियल इन्फेक्शन्स और ऑक्सिजन टॉक्सिसिटी. ऑक्सिजन पण प्युअर ऑक्सिजन पण खूप दिल्यामुळे पण ARDS होऊ शकतं. तर अल्व्हिओलर एपिथेलियमला डॅमेज करतं. मेंटेनिंग ॲडिक्वेट ऑक्सिजन डिलिव्हरी to end organs by minimizing metabolic rate and optimizing cardiovascular function and body fluid balance. त्याच्यानंतर आपण त्याला न्यूट्रिशनल सपोर्ट पण द्यायचा. तर सगळ्यात पहिले आपल्याला हायपॉक्झिमिया जो आहे तो करेक्ट करायचा असतो. हायपॉक्झिया करेक्ट करायचा असतो. त्यासाठी सुरुवातीच्या स्टेजेसमध्ये तो सप्लिमेंटल ऑक्सिजननेच करेक्ट होऊन जातो इझिली. तर आपल्याला माहिती आहे की हायपॉक्झिया हा प्रोग्रेसिव्ह असतो आणि पेशंटला त्यामुळे आपण इंट्युबेट करतो आणि मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन देतो. आणि मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन देताना वी गिव्ह इट विथ लो टायडल व्हॉल्यूम 5 to 7 milligram per kg अँड पॉझिटिव्ह एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर. त्याला आपण PEEP म्हणतो. ते प्रेशर असलं पाहिजे बिटवीन 5 to 20 सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर. ह्या स्ट्रॅटेजीला आपण लंग प्रोटेक्टिव्ह व्हेंटिलेशन असं म्हणतो. दिस हेल्प्स इन रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅपिलरी ब्लड फ्लो. म्हणजे हायपॉक्झेमिया जो आहे तो कमी करतो बेसिकली. इन सिव्हिअर ARDS PaO2 इज लेस दॅन 100 mmHg. मग त्यावेळेस आपण व्हेंटिलेशन इन प्रोन पोझिशन हॅज बीन शोन टू इम्प्रूव्ह ऑक्सिजनेशन. मग आपण त्यांना प्रोन पोझिशनमध्ये व्हेंटिलेशन देत असतो. त्याच्यानंतर ऑप्टिमाइज सिस्टमिक परफ्युजन बाय ज्युडिशियस यूज ऑफ फ्लुइड्स. फ्लुइड कन्झर्वेटिव्ह स्ट्रॅटेजी वन्स शॉक इज करेक्टेड. त्याच्यानंतर व्हॅसोप्रेसर्स द्यायचे, आयनोट्रॉपिक ड्रग्ज द्यायचे आणि PEEP कंटिन्यू करायचं. त्याच्यानंतर ट्रीट न्यूमोनिया अँड अदर इन्फेक्शन्स जे बेसिकली कॉज असतात, कॉमनली कॉज जे आहेत तर ते इन्फेक्शन्स असतात आणि न्यूमोनियाज असतात तर ते करेक्ट करायचे. रुटीन स्ट्रेस अल्सर प्रोफायलॅक्टिक थेरपी. रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इज कॉन्ट्रोवर्शियल. लो डोज ग्लुकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट
in early ARDS, not persistent ARDS, may be associated with reduction in duration of mechanical ventilation and ICU length, but with no effect on mortality. म्हणजेच आपण स्टेरॉइड जर वापरले, लो डोस ग्लुकोकॉर्टिकॉइड जर वापरलं अर्ली पार्टमध्ये ARDSच्या, परसिस्टंट ARDS मध्ये नाही वापरायचं, अर्ली पार्टमध्ये फक्त ARDSच्या जर आपण ते वापरलं तर मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन आणि ICU लेंथ स्टे जो आहे तो कमी करता येईल आपल्याला. त्याचा फायदा असा होतो की जे नोझोकोमियल इन्फेक्शन्स आहेत, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन्स आहेत, तुम्ही जेवढा हॉस्पिटलमध्ये लॉंगर स्टे करता तेवढे जास्त चान्सेस आहेत ते व्हायचा. त्यामुळं जेवढं तुम्ही शॉर्ट स्टे करता येईल, जेवढं तुम्ही पेशंटला लवकर बाहेर निघायला एनेबल कराल तेवढं पेशंटसाठी चांगलं असतं. तर त्यासाठी कॉर्टिकॉइड्स आपल्याला स्टेरॉइड्स म्हणजे थोडे युजफुल वाटलेत, बट त्याचा इफेक्ट मोर्टॅलिटीवर काही दिसून नाही आलेला, म्हणजे कमी मोर्टॅलिटी झाली असं नाही लक्षात आलेलं. त्याच्यानंतर आता एक्सपेरिमेंटल थेरपीज चालू आहेत, काही नव्या नव्या थेरपीज यूज केले जात आहेत. तर नायट्रिक ऑक्साईड इनहेलेशन ॲज इट इज अ पोटंट व्हॅसोडायलेटर दॅट इम्प्रूव्ज ब्लड फ्लो टू वेल व्हेंटिलेटेड एरियाज. तर नायट्रिक ऑक्साईड आपण CVS मध्ये पण पाहिलं होतं, हा पोटंट व्हेसोडायलेटर आहे, त्याच्यामुळे ब्लड फ्लो इझी होतो आणि ब्लड फ्लो इझी झाल्यामुळं ऑक्सिजन पण इझिली कॅरी होऊन जातं. लिक्विड व्हेंटिलेशन बाय फिलिंग लंग्स with perfluorocarbon, a low surface tension fluid with high affinity for oxygen and CO2. तर आपण लंग्समध्ये परफ्लोरोकार्बन देत असतो, त्याच्यामुळं ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडचे एक्सचेंज चांगलं होऊ शकतं. हाय फ्रिक्वेन्सी व्हेंटिलेशन ॲट हाय रेट, आपण व्हेंटिलेशनचा रेट एकदम जास्त करून टाकतो, 180 to 900 पर मिनिट. इन्व्हर्स रेशो व्हेंटिलेशन म्हणजे इन्स्पिरेटरी आणि एक्सपिरेशनचा जो रेशो आहे तो 1:1 ला आपण 3:1 करून टाकतो. त्यानंतर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सिजनेशन ऑफ ब्लड युटिलायझिंग एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स फॉर ऑक्सिजनेशन अँड रिमूव्हल ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड. थँक्यू.